Shikal and welcome to CJ Sidhu show. जिस तरह तुहानूं पता ही है कि एवरी थर्सडे थोड़ी असी गलबात कराई दी है किसी पॉलिटिशियन ना कम्यूनिटी एक्टिविस्ट ना मैडिकल डॉक्टर नाल सॉरी फॉर ड्यू टू सम टैक्नीकल डिफिकल्टी साडा प्रोग्राम थोड़ा जिहा डिले हो गया सो आपां इस टाइम नूं रिकवर कर लेना आ सो अज जिस तरह तुहानूं पता ही है कि मेरे जिहड़े गैसट है उन्होंने कोई लम्मी चौड़ी इंट्रोडक्शन की लोड़ नहीं हैगी पर ब्रीफली इस न्यूली इलैक्टेड लीडर ऑफ BC लिबरल पार्टी कैवन फॉल्कन जिहड़े कि पॉलिटिक्स दे विच कोई नवा नां नहीं हैगा इन्हां ने अपने क्लोवरडेल सरी दी राइडिंग तो सरी क्लोवरडेल तो 2001 तो लैके 2013 तक एज ए MLA सर्व किया है एंड ड्यूरिंग हिज पीरीयड बड़ी मच ही सर्वड जिन्नियां भी मिनिस्ट्रियां हैगियां मिनिस्टर ऑफ डी रेगूलेशन तो इन्होंने शुरू किया एज ए मिनिस्ट्री फिर मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड उस तो बाद ये 2009 इलैक्टेड एज ए मिनिस्टर ऑफ हैल्थ एंड द लास्ट इन्हों का जोड़ा सीगा एज ए फाइनेंस मिनिस्टर एंड डिप्टी प्रीमियर इस तो अलावा कैवन कई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनों भी इन्होंने सर्व किया कनक प्लेस फाउंडेशन लायंस गेट हॉस्पिटल फाउंडेशन स्ट्रीट टू होम फाउंडेशन एंड ही वॉज ऑल्सो नेम्ड एज ऑनररी डायरैक्टर ऑफ सरी बोर्ड ऑफ ट्रेड सो इस तो अलावा तुहानूं पता ही है कि जो पॉलिटिक्स इन्हां दी जो दूजी डॉटर होनी सी रोज़ उदों ये पॉलिटिक्स तो स्टैप डाउन हो गए फैमिली नाल टाइम स्पेंड करने लई पॉलिटिक्स तो बाहर निकले तो उस दौरान इन्हां ने एंथम प्रॉपर्टीज़ दे विच एज ए एग्जैक्टिव वाइस प्रेजिडेंट तौर पर काम किया तो फिर जो इन्हां ने जरूरत महसूस की कि इन्हां बच्चों का जिहड़ा फ्यूचर है ਉਹਨੂੰ बरकरार रखने ਲਈ इन्हां ने एज ए लीडर फिर आपदा नाम थ्रो किया एंड लीडरशिप तो बाद now you know he is the new elected leader of BC Liberal Party. Kevin, welcome to CJ Sidhu show. Wonderful to be here. Sat Sri Akal, Paji. So Kevin, if you can hear me, we are on Skype. Let's start with first of all, congratulations as a new leader of BC Liberal Party, and it was a long drawn up race among 7 candidates, and on a 5th ballot you elected in a large margin as a new leader of the BC Liberal Party. How you feel? Well, I feel great. It's one of the strongest mandates we've ever had in the history of this province. Although 5 ballots sounds like a lot, in fact, the bottom 4 candidates represented about 10% of the vote. So it just took some time for each of them to drop off, and they didn't have enough second ballot votes. So I'm very pleased with the result, CJ. And you're 100% right. कैमन का कहना है कि जो वो टाइम तां लग्या 5 बैलेट ते क्योंकि जो थलड़े सी नंबर बहुत घट सी एंड आई रिमेंबर वाचिंग इट लाइव दैट यू वर इन ए फर्स्ट you were at a 47% anyways, and it Yes. took a little bit longer because the smaller vote when they dropped, and then you were a front runner, and we knew it with the first announcement that you will be the next leader. That's right, and as I say, you know, getting almost half the votes in the first ballot was very heartwarming, and it turned out that if you know examine the voting patterns, we really did very well, especially in Surrey, by the way, where I got the most unbelievable returns. So I want to thank all my friends in Surrey for their incredible support. It was like, you know, 78, 80%, depending on the ridings, but we won every one by a huge margin, including in Langley and Chilliwack and all the way through the Fraser Valley Delta. So lots of great support. And I have to tell you, I am in here in large part to all of my friends in the South Asian community, the Chinese community, the Caucasian community, but particularly all my great friends in the South Asian community who I love dearly. So Kevin ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 50% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਮਾਰਜਿਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਹੈ 78 to 80% ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਂਗਲੀ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਐਂਡ ਅਦਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਲਾਈਕ ਡੈਲਟਾ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਆਪਣੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਕੋਕੇਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਕੈਵਨ ਐਜ਼ as a new leader, and what is your vision? How there is a lot of talk, there's a changing the party's role and the mandate and maybe even name, and how you put your stamp as a revised, renewed new BC Liberal Party. Yes, well, I started with my campaign team. So my campaign co-chairs were the former Mayor Diane Watts and Puneet Sandhu, a highly accomplished woman lawyer. That was the start. And my campaign manager was Kareem Alam, and my deputy campaign manager was Simrath Grewal. ਸੋ ਕੈਵਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਮੈਂ ਟੀਮ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਡ ਸੀਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਚੇਅਰ ਸੀਗੇ ਡਾਇਨ ਵਾਟਸ ਐਂਡ ਪੁਨੀਤ ਸੈਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਲੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰੀਮ ਆਲਮ ਐਂਡ ਸਿਮਰਤ ਗਰੇਵਾਲ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਹੈ। ਸੋ that's good to know. But moving forward, going back to my question, what is your plan now? How are you going to revive? Basically, the question we talked in our last interview as well, how you reach out to the grassroots that probably you did during your bid for a leadership. Exactly, and that's why I mentioned that, CJ, because I'm going to do exactly the same thing with the party. I want to make sure that this is what I call a big tent party, meaning that everyone can feel very welcome in a renewed, revitalized BC Liberal Party. And that means I want more women involved. I want more diversity. I want more of my friends in the South Asian community involved, in the Chinese community, etc. But more importantly, even than all that, I want us to be united in bringing this province together behind a really good vision about how we can make a better province of British Columbia together. ਸੋ ਕੈਵਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਨਿਊ ਕਰੋਗੇ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਗ ਟੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੈਲਕਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੂਮਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਪਲੇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਨਾਓ you are back in a political arena, and recently we've gone through the throne speech. There is a big, huge promises there. What are your take on that? Well, I think the real concern I have, honestly, CJ, is that the throne speech, frankly, didn't contain a lot. It talked about previous promises they've already made in their last throne speech. So there was no vision going forward that could give us confidence that change is coming and things are going to actually happen. This, I think, is the essential challenge I have with the NDP party. They are good people, by the way. In fact, the NDP MLAs, whether it's Harry Bain or Raz Chauhan or Ginny Sims or Jagrup Brar, I know all of them and I like them. They're very good people. And I think all the members of their party are good people. I think they mean well. The problem is they really have trouble getting big things done. They're very good at talking about it, but not so good at making it happen on the ground so that we can see the benefits. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਕੈਵਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ NDP ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ NDP ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLAs ਆ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਗਰੂਪ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਹੈਰੀ ਬੇਂਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਿਮਸ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ, ਗੁੱਡ ਮੈਂਟ ਪੀਪਲ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ you try to say that they're well meant people, good people, but there is nothing happening there, Kevin?
Yes, and I think a good local example would be, the so-called hospital they wish to build. It's not a hospital. It's called an urgent care center. It's not nearly big enough to meet the growing demands of the fastest city in the province. And as I've said before, I even think the location in Cloverdale, which is my old riding, by the way, so I always like it when good things happen to my old riding. But I honestly think the better location would actually be next to rapid transit lines, because the hardest challenge we have in BC isn't building hospitals. That part's actually the relatively easy part. It's staffing the hospitals. And so if you want to attract staff, you need to have it near rapid transit to ensure that you can get the staff you need working in that hospital. And the final thing I'll say, CJ, is they promised that in 2017, 2018, 2019, 2021, and now we're in 2022, and still nothing has happened. That's not good enough. ਸੋ ਕੈਵਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਟਰੂਲੀ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਵਰਡੇਲ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਵਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2017 'ਚ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, 2018 'ਚ ਕੀਤਾ, 2019 'ਚ, 2021 'ਚ ਫੇਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 2022 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। Another question. Sorry, CJ, if I could, I just want to emphasize why this is important. Because over that same period of time, while I was in government, we saw the $500 million expansion of the Surrey Memorial Hospital, the new Jim Pattison outpatient center that was built. We saw the investment in the Peace Arch Hospital. We saw the building of the Portman Bridge, the South Fraser Perimeter Road, widening of 176 and number 10 highway. So my point is, we can get big things done, and they just seem to have a real problem. They say the right words, they just can't get things done. ਸੋ ਕੈਵਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿਮ ਪੈਟਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੰਗ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਸ ਆਰਚ ਹਸਪੀਟਲ, ਪੋਰਟਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜ, ਸਾਊਥ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਰੋਡ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ talking about these initiatives, you have a lot of experience, like you mentioned about Portman Bridge and transportation. There is a big issue happening, and there was a big conversation today on CKNW about the Richmond, they're still changing it, not building a bridge, but a tunnel with the tunnel. Oh, this is the worst decision I have ever seen. And sorry to interrupt you, you know that you guys in your government, you almost spent it close to $100 million. We did. I wasn't in that government, of course, but that was under Todd Stone, the very good Minister of Transportation, who had spent $100 million in starting the work for that 10-lane bridge. And but they went through an entire procurement process, and the best bid they received was $900 million lower than the $3.5 billion budget. And I'll stop there and let you translate and then continue, CJ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯੈਸ, ਆਪਣੇ ਟੌਡ ਸਟੋਨ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਓਵਰ ਬਜਟ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। And so that would have had a 10-lane bridge with 2 lanes dedicated for buses going in each direction and 4 lanes in each direction for commuter traffic, for all the folks from Surrey and Delta to be able to easily get back and forth. And here's the most important part. It was also designed so that we could run rapid transit in the future from the Bridgeport SkyTrain station all the way to South Surrey. And that bridge, had the NDP not cancelled it, not wasted $100 million,
and not taken advantage of the $900 million savings under the budget, that bridge would have been opening this summer. ਸੋ ਕੈਵਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਨਲ ਹੈਗੀ ਟਨਲ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਲੇਨ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 4 ਲੇਨਾਂ ਈਚ ਸਾਈਡ ਪਲੱਸ 2 ਲੇਨਸ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੂ ਰੈਪਿਡ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਐਜ਼ ਟੁਡੇ ਐਜ਼ ਐਫ ਏ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਕੈਵਨ we have a next 2 to 3 minutes left. First is I want to touch upon Andrew Wilkinson, the former leader and also MLA from Vancouver, Quelchana, is I think he decided to step down, or you will be running from that riding. That's correct. I will be running in the old riding held by Andrew Wilkinson. I thought it was very gracious of him to do that. That opens up a seat so that I can now run and become a member of the Legislative Assembly. But I want to finish my comment very quickly. The tunnel that the NDP wish to build will cost at least $1.5 billion more than the bridge, and it will take 10 years before we even see it open, and it will have the same number of lanes for car traffic than we have today. And yet think how much bigger the population is going to be in the Lower Mainland 10 years from now. That is the worst decision I have ever seen in my entire adult life. So the Kevin the ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫੇਰ coming back to he ਕਹਿੰਦਾ yes Andrew Wilkinson step down, he will be running and ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਨਸ ਆ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟਿਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਸ ਸਮਰ 'ਚ ਸੋ ਕੈਵਨ your final comments. Thank you for your time and your final comments. Well, my final comments is I first of all just want to thank you, CJ, for hosting me, and I want to say to the residents of Surrey and Delta and all your viewers out there how excited I am to get back into public life. I tell you, my family and my young girls are also kind of excited in their own way, and I look forward to coming forward and bringing good ideas to all of your viewers in the future. Thank you, CJ. Thank you very much. And Kevin Fall ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸੱਦਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯੰਗ ਡਾਟਰਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਬਿਗ ਚੇਂਜ and your shadow cabinet is a stamp of your that I briefly look at that and I think we will see a lot of things are happening in a short period. Thank you, Kevin, for your time. Next time probably we will have for a full hour and we will get a lot of phone calls and enjoy your time with the family, Kevin. So ਇਹ ਸੀ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟਡ BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੇਪ ਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਂਡਰੂ ਵਿਲਕਨਸਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ MLA ਫਰਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੁਲਚੈਨਾ ਉਹ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ NDP ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੌਂਗ ਜਰਨੀ ਹਾਲੇ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਐਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਇਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੂਗੀ ਧੰਨਵਾਦ ਨੀਡ ਯੋਰ ਓਨ ਕਾਰ ਨੀਡ ਨਾਟ ਵਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਯੂ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ ਯੋਰ ਡ੍ਰੀਮ ਕਾਰ ਫਰਮ all kinds of second-hand cars that's too in a good condition and we do not hide anything from you ki kya finance the problem oh ji koi gal hi nahi we have all the facilities for you for all kind of sale purchase of cars
Alliance Motor Cars Limited, 90 Braid Street, New Westminster, British Columbia. Alliance Motors. ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਟਰਸਟ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ BNB ਟਰਸਟ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਬਰੂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। BNB ਟਰਸਟ ਦੀ ਇਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ BNB ਟਰਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਨ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਨੰਬਰ 1। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। BNB ਟਰਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। How you doing, Mira? Good. Good job. Honey, where's the masala for the chicken biryani? In front of you. And for the veg biryani? You're holding it. तेल मसाला को बहुत ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ CJ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵੇਂ BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਦਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ NRIs ਹੈ, ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਔਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ MLA 2 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਤੋਂ MLA ਰਹੇ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਫੈਡਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਭਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੱਚ ਦੈਟ ਪਾਰਟ ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਰੇਡੀਓਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਸਾਲ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਭੁਚਾਲ ਆਏ, 84 ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ। ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿਰਫ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਨੋਇਸ ਬੜੀ ਕਰਨਗੇ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਬੜੀ ਖੱਪ ਪਾਉਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NRI ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਸ NRI ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 2020 ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੋਇਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਨਾ ਆਓ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 5 ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, 6 ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਨੇ। 3 ਲੱਖ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੈਰੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਤਾ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਾਅਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਕੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਵੇਚਣੀ ਪਏ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ 3 ਨਾਂ ਨੇ, 3 ਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਰਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, 3 ਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਰੋਪ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇੰਤਕਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਸਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਚਹਿਰੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੇ ਵੀ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਜਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਜਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਓਮੀਕਰੋਨ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਲੋਟ ਆਫ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਖਾ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤੀ NRI ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੈਲਸੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਣਾ, ਫॉर एग्जांपल ਵੀ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਸਟ ਗਿਵ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜਾ ਆਦਮੀ ਜਾ ਕੇ, ਚੌਥਾ ਆਦਮੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ? ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਰੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਸਾਈਨ ਕਰਾਓ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਡੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ 100% ਰਾਈਟ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਸੀਜੇ, ਸੌਰੀ ਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਓਪਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨੈਸਟਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਮਚੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਆਦਤ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਨੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਸੈਸਟਰਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੰਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰਾਂ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਜੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਟਵਾ ਖੜੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪਵਾਓ ਜੀ। ਫॉर ਵਾਟ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ 200 ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਣੇ। ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਹੋਣ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ NRI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਏ,
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸੇ MLA ਨੇ ਲਿਆਓ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਆਪਣਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲਓ ਹੈਲਪ। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 8 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੋਸਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 5 ਹੋਏ 10 ਹੋਏ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਸੈਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਰੂਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ, NRI ਸੰਮੇਲਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NRI ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਨੋ ਜੱਫੀ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਵਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਲੈਕ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਖਿੱਚੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਇਹ 1 ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਗਲਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੇਜਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੰਮ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ OSDs whatever they call them, officer on special duty। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ hundreds of thousands ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਹਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਠੋਸ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਾ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਦੇਣਗੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ FRI ਲਗਾਤੀ, ਕੌਣ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ 2 ਬੰਦੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੈਲਸੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀ CJ ਸਿੱਧੂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ CJ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ 40 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਜਸਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ NRI ਹੈ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੂਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੈਗਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੇਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲਾਓ। ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਟੇ ਵਧਾ ਦਿਓ ਜੀ,
ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿਤੋਂ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਟੈਲ them ਗੋ ਵੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਸਪੀਕ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਗਾਈਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਫੋਰਮ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੇ 2-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪਲੈਕ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਬਟ ਯੂ ਐਂਡ ਮੀ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਐਵਰੀਵਨ ਐਲਸ। ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਕਸੈਸ। I have access, you have access, lot of other people। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਬੰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਡੈਥ, ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੇ 2, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 150 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। 3 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ। ਇਫ ਯੂ ਬਾਏ ਦਿਸ, ਇਫ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਮਿਡ ਕਿਉਂ, ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਸਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੈਮ 2 ਮਿੰਟਸ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ 20 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਰਵਾ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, NRI ਦਾ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਣ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਅਪਰੋਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾਈਬਰੀ ਤੋਂ ਐਂਡ ਬਿਨਾਂ ਹੈਸਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਇਫ ਯੂ। ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੀਕਐਂਡ ਆਉਣਾ, ਅੱਜ ਥਰਸਡੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਰਾਈਡੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੀ ਬੜੇ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਵਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ NRIs ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਨੁਮਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਦਾ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ NRIs ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਮਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਐਂਡ ਸਟੇ ਹੈਪੀ, ਹੈਲਥੀ ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਫਾਇਰ ਕਰ ਜੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।